गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलद्वायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाकण्ठकण्टकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्वाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय
एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि. Guest, Professor E.N. Dhananjay Rao Garu, Registrar of AU. Respected our Honorable Registrar, Sir Professor Sri Dhananjay Rao Garu, our dearest correspondent, Sir, staff, and my dear children, a warm welcome to this grand celebration. Children, first of all, I wish you all a very happy Children's Day. At the same time, on behalf of all staff and students, I wish our correspondent sir a very happy birthday. And I pray the Almighty to shower His blessings on you forever, sir. Part in this celebration. With the cooperation of the University Authority, the most efficient guidance of our correspondent sir, and with the commitment of our staff, we are working for the all-round development of the students. In this context, I would like to proudly announce that our school has all the necessary infrastructure on par with corporate schools. We have a computer lab with internet facility which can accommodate 40 students at a time, a playground with well-equipped sports and games material, NCC, yoga, and CCA activities along with academics. And our children have been participating in games, sports, academic and non-academic competitions and bringing laurels to the school and the university. Finally, I would like to conclude praying the Almighty to bless our school and students with knowledge, health and contentment. And I would request the same cooperation from the university. Sir, we would promise to continue our hard work for the development of the institution. Thank you all. Jai Hind. Thank you, madam. Thank you, wonderful speech. Teacher for Telugu, AU English Medium School, to speak a few words about a man who does not need an introduction and who is known among all of us for his wisdom and knowledge is our noble cause of AU English Medium School. He is none other than Professor Sri Bodepudi Prasad Rao Garu, our beloved Pedamaster Garu. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి మన ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ రిజిస్ట్రార్ గారికి, మా పెద్ద మాస్టర్ గారికి, ప్రధానోపాధ్యాయుల గారికి, ఉపాధ్యాయులకు నమస్సుమాంజలు. ఇప్పుడు మా సార్ వారి గురించి మాట్లాడడానికి మన ప్రియతమ రిజిస్ట్రార్ గారిని అనుమతి ఇవ్వడంగా కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. నేను ఎరిగిన మా కరస్పాండెంట్ సార్ తరతరాల చరిత్రకు ఆనాసి అయిన కృష్ణా జిల్లా నందిగామ తాలూకా మున్ననూరు గ్రామ నివాసియగు శ్రీ బోడేపూడి రామయ్య గారు, శ్రీమతి నరసమ్మ గారుల గర్భసూక్తి ముక్తాఫలంగా జన్మించిన యశస్వి మీరు బీజము మహాభూజముగా రూపెత్తినట్ల కృషి పట్టుదల నేత్రద్వయముగా అహరహము శ్రమించి అమ్మ నుంచి మంచితనమును, నాన్న నుంచి బుద్ధి కుశలతను సర్వ శుభాలను చేకూరుస్తుందంటారు. దానివల్ల సమాజ ఉద్ధరణ, వ్యక్తిగత వికాసము,
సేవాశక్తిని పెంచుకున్నారు. గురువుల ప్రోత్సాహం, ఆదర్శాలు తిండి పెట్టవు, బ్రతుకు తెరువు అవసరమని ఉన్నత చదువులకు ప్రోత్సహించి మీ దివ్య భవిష్యత్తుకు తలుపులు తెరిచిన మీ గురువరులకు నా నమ్రశీర్ష నమస్సుమాంజలులు. ఈ దేశం నాకేమిచ్చింది అనే కన్నా ఈ దేశానికి నేనేం చేశాను అనేదే ముఖ్యమని ఆ సిద్ధాంతానికి నిదర్శనంగా చైనా దురాక్రమణ సందర్భంలో సిపాయిగా శిక్షణ పొంది మీ దేశభక్తిని చాటుకున్నారు. ఇంకా విద్యారంగ సేవలు, మనిషై పుట్టినవాడు కారాదు మట్టి బొమ్మ, పట్టుదలే ఉంటే కాగలడు మరో బ్రహ్మ, కృషి ఉంటే మనుషులు ఋషులవుతారు, మహాపురుషులవుతారు, తరతరాలకు తరగని వెలుగవుతారు, ఇలవేలుపులవుతారు అన్నట్లుగా పదవీ విరమణ అనంతరం విద్యారంగానికి మీరు చేసిన సేవలు 4 రకాలు. 1, చిన్నతనం నుంచి పేద పిల్లలకు చేయూతనిచ్చి వారిని ప్రయోజకులను చేయడం. ఏయూ వైస్ ఛాన్సలర్ గారు ఆర్ రాధాకృష్ణమూర్తి గారు తెలుగు మాధ్యమ పాఠశాలకు మిమ్మల్ని కరస్పాండెంట్గా నియమించారు. అక్కడ దేదీప్యమానంగా చేసి తర్వాత రాబోయే తరానికి ఆంగ్ల మాధ్యమం చాలా అవసరమని మీరు ఆంగ్ల మాధ్యమ పాఠశాలకి స్థాపనకు మీ మనసులో బీజం పడింది. సంకల్ప శుద్ధి ఉంటే సంకల్ప సిద్ధి అంటారు. పెద్దలు సుపరిచితులు గీతం యూనివర్సిటీ వ్యవస్థాపకులు శ్రీ ఎంబీబీఎస్ మూర్తి గారికి మీ సంకల్పాన్ని చెప్పగానే వారు ఎంపీ ల్యాడ్స్ ఫండ్ నుండి 10 లక్షల రూపాయలను మీ మిత్రులు శ్రీ యార్లగడ్డ లక్ష్మీప్రసాదరావు గారు ఎంపీ ల్యాడ్ ఫండ్ నుంచి 10 లక్షలు అందజేశారు. మీ మిత్రుల ఆర్థిక సాయంతో 6వ వాటర్ ప్లాంట్ సౌజన్యంతో పాఠశాల ప్రారంభమైనది. 2018 పాఠశాలకు ఇచ్చేసిన భారత ఉపరాష్ట్రపతి గారు శ్రీమాన్ వెంకయ్యనాయుడు గారు మీ పాఠశాలకు తగిన తన సొంత డబ్బులతో 5 లక్షలు విరాళంగా ప్రకటించి మీ నమ్మకాన్ని బలపరిచారు. లోరస్ ల్యాబ్స్ వారు 30 లక్షలతో మరుగుదొడ్లు సౌకర్యం భవన నిర్మాణం పూర్తి చేసిరి. పిల్లలు స్కూలుకు వచ్చే ముందు అమ్మకు ఒక ముద్దు కానీ లేదా సెల్యూట్ కానీ ఇవ్వాలని అమ్మకు వందనమైన కార్యక్రమాన్ని పాఠశాలలో నెలకొనడం జరిగింది. ఇక పెద్దలకు నమస్కరించేటప్పుడు 2 చేతులతో నమస్కరించాలని గురువరులు చెప్పారు. అదేవిధంగా మా పాఠశాల విద్యార్థులు ఆ కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నారు. పాఠశాలలో 10 నిమిషములు మెడిటేషన్ ప్రార్థనా సమయం అయిన తర్వాత 10 నిమిషములు మెడిటేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. ప్రతిరోజు 3 గంటల నుండి 4 గంటల వరకు యోగా తరగతులు జరుగుతాయి. చిత్త ఏకాగ్రత కోసం త్రాటక క్రియ చేయబడింది. ఇన్ని సౌకర్యాలు కల్పించి దాదాపు 50 మంది ఉపాధ్యాయులు బోధనేతర సిబ్బందికి జీవన భృతి కల్పించిన మీరు కల్పించినందుకు ఆ భగవంతుడు మీకు సర్వదా ఆయుర ఆరోగ్యాలు ఇవ్వాలని, మీకు 100 రోజుల వరకు చక్కగా జీవనం సాగాలని భగవంతుడు ఆ కార్యక్రమంలో మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించాలని పాఠశాల తరఫున మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. Thank you, sir.
It's a Children's Day. Padma Shri, is it celebrated only in India or all over the world? Sangvi, do you know, in India, Children's Day was celebrated on 14th August. But different countries, different dates were observed, where all over the India. Padma Shri, do you want to know why we celebrate Children's Day on November 14 in India? Yes, Sangvi. Children's Day in India is celebrated on November 14. This day is also known as Bal Divas. The word Bal in Hindi means child and Divas means day. In our language, we will call Balala Dinotsavam. It marks the birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru, who lovingly called Chacha Nehru by children. Chacha Nehru by children. He has a special bond with children and always enjoyed by being around them. He was born on 14 November 1889 in Allahabad. This year marks his 135th birth anniversary. Yes, Sangvi, it's absolutely correct. Pandit Jawaharlal Nehru was a symbol of love and care towards the children and dedicated their welfare. He believed that when children nurtured well, they grow up and build a strong nation. This is possible only with quality education. A child's first school is their home, where parents teach discipline, honesty and sincerity. Children with these values can succeed in their school and life. Many great Indian leaders and freedom fighters credit their success to their parents and teachers. We too can also follow these examples by giving respect to both teachers and parents as their shape of their future. Yes, my friends, let us question ourselves, are we following it? Throughout his leadership, Nehru focused on making the India world leader, and he believed that this could be achieved by empowering children, the future of our country. He once said, "Children of today, we made the India of tomorrow." This Children's Day, let us pledge to create a safe environment and support their growth and development. Wishing you a very happy Children's Day. Thank you. It's really motivated and the importance of the quality of education. Thank you, Sangvi. ముందుగా మనమందరం ఒక ప్రార్థనా గీతంతో యోగాను మొదలు పెడదాం.
Thank you, teacher. Rana, Rana, Ranu, नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं La
అతిథులందరికీ మా నమస్సుమాంజలి. పిల్లలందరికీ శుభాశిష్యులు. ముందుగా మా పెద్ద మాస్టర్ గారైన బోడేపూడి ప్రసాదరావు గారికి మా అందరి తరపు నుండి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. పిల్లలందరికీ బాలల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఏం చెప్పబోతున్నాయ్యా? ఒక సరికొత్త పాత కథ చెబుతున్నానమ్మా. సరికొత్త పాత కదా, ఏంటది? చెప్పవయ్యా. శ్రీకృష్ణదేవరాయలు కథ చెప్పబోతున్నాను, వినండి మరి. అయితే మొదలు పెట్టండి. మొదలు పెడదామా? శరణు శరణు శరణమ్మ శరణమమ్మ భారతి, శరణు 10,000 జగదాంబ భారతి. శరణు శరణు శరణమ్మ శరణమమ్మ భారతి. సోదర వీర కుమార వీరగాథ నేడు తెలుగు కృష్ణరాయుని గాథ. బలానంద బలకముడా మేలు బలాను దాదానా తందానా తాని తందనానా తందానా దేవనందనానా. తనివి తీరని వీరుని గాథ కృష్ణరాయుని గాథ. తందానా తాని తందనానా తందానా దేవనందనానా. వడలు మరిపించు మనసైన గాథ ఆంధ్ర భోజని గాథ. తందానా తాని తందనానా తందానా దేవనందనానా. మనసులో ధైర్యాన్ని నింపే గాథ వీరయోధుని గాథ. తందానా తాని తందనానా తందానా దేవనందనానా. కమనీయమైన కమ్మని గాథ తెలుగువాడి గాథ. తందానా తాని తందనానా తందానా దేవనందనానా. వినరా సోదర సావధానమున కృష్ణరాయుని గాథ. తందానా తాని తందనానా తందానా దేవనందనానా. ఏంటయ్యా, కృష్ణదేవరాయలు తెలుగువారు, ఆంధ్రభోజుడు, ధీరయోధుడు అంటున్నావు? ఎవరైనా ఆయన గాథ ఏంటి కొంచెం అర్థమయ్యేలా చెప్పవయ్యా. చెప్తాడు విన్మరి, తొందర ఎందుకు? విలువ వంశస్థుడు శ్రీకృష్ణరాయలు మన తెలుగువారు. బాబు, ప్రజలు ఆయనకిచ్చిన బిరుదు ఆంధ్రభోజుడు. విజయనగరాన్ని పాలించేవారు. ఓహో సై. నాగలాంబ సరసు నాయకుల తనయుడు అయినాడు. సై. శ్రీకాకుళములో జన్మించాడు, తెలుగు బిడ్డ అయినాడు. సై. సంగీతం సై. సాహిత్యం సై. గుర్రపు స్వారీ సై. నేర్చినాడు. కత్తి సాములో ఆరితేరినాడు. సై. ఇలా సకల కళా శోభితుడైన మన రాయుల వారు తరిగిట చంతరిత. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందయ్యా? కొంతకాలం రాయుల వారు చంద్రగిరిలో ఉన్నారు. విజయనగరానికి చాలా సమస్యలు ఉండేవి. అప్పుడు మసూరు శ్రీరంగపట్టణాన్ని పాలిస్తున్న సామంతులు పక్కలో బల్లెంలా తయారయ్యారయ్యా. అప్పుడు రాయుల వారు ఏం చేశారయ్యా? సమయస్ఫూర్తితో రాయుల వారు శ్రీరంగపట్టణాన్ని పాలిస్తున్న రామరాయులు కుమార్తె తిరుమలాదేవిని 1498లో వివాహమాడారయ్యా. ఆయన సంతానం సంగతి ఏంటి? ఎవరైనా ఉన్నారా లేదా? ఉన్నారు, వినుమరి. వాళ్ళు తిరుమల రాయులకు జన్మనిచ్చినారు. ఆయన రాజెప్పుడయ్యారయ్యా? 1509లోన విజయనగరానికి చక్రవర్తి అయినారు. తందానా తాని తందనానా తందానా దేవనందనానా. జైత్రయాత్రలను చేయదలిచినారు. తందానా తాని తందనానా తందానా దేవనందనానా. ఏంటి జైత్రయాత్రల అంటే ఏంటయ్యా? తీర్థయాత్రలు పాదయాత్రల కోసం విన్నాం గాని అసలు జైత్రయాత్ర అంటే కొంచెం వివరంగా అర్థమయ్యేలా చెప్పవయ్యా. జైత్రయాత్రలు రాజ్యం విస్తరించడానికి చేస్తారయ్యా. ఈ జైత్రయాత్రలు ఏ దిశగా ఎలా కొనసాగించారు? తూర్పు దిశగా ఉదయగిరి వైపు మొదలు పెట్టినాడు. తందానా తాని తందనానా తందానా దేవనందనానా. కొండవీడును జయించినాడు. తందానా తాని తందనానా
తందానా దేవనందనానా. ఇలా ఒక్కొక్క రాజ్యాన్ని జయించుకుంటూ వస్తూ కళింగ దేశాన్ని జయించుకొని అక్కడ విజయస్తంభాన్ని నాటాడయ్యా శ్రీకృష్ణరాయలు. తందానా తాని తందనానా తందానా దేవనందనానా. అప్పుడు రాయల వారు రాజ్యం కోసం ఏం చేశారయ్యా? రాజక్షేమం కోసం రాయల వారు వివిధ శాఖలను ఏర్పాటు చేశారు. తందానా తాని తందనానా తందానా దేవనందనానా. శాఖ శాఖకు అధికారులను నియమించారు. తందానా తాని తందనానా తందానా దేవనందనానా. రాయల వారు పాలనాదక్షుడే కాదమ్మా, సంగీత ప్రియుడు, భావంతుడైన కవి కూడాను. ఓహో, కవినా? కవిగా ఏం చేశాడయ్యా? ఆముక్త మాల్యదను రచించాడు. ఎలా రచించాడయ్యా అంటే ఎలా రచించాడయ్యా? ఆంధ్ర విష్ణు దేవాలయానికి వెళ్లి అక్కడ ఆగ్నేయ దిశ వైపు కూర్చొని రచనకు పూనుకున్నాడు. ఎందుకయ్యా ఆగ్నేయ దిశగానే వెళ్ళి కూర్చున్నాడు? ఎక్కడో దగ్గర కూర్చొని రాసుకోవచ్చు కదా. ఎందుకంటే అక్కడ ఆయనకు వాస్తు శాస్త్రమున ప్రీతమైనది. అందుకే అష్టదిగ్గజాలను కూడా పోషించాడు. సాహిత్య గోష్ఠులను నిర్వహించినాడు. సాహిత్య గోష్ఠుల ఆ సాహిత్య గోష్ఠులోని ఒక సందర్భం గురించి వివరించవయ్యా. ఆ సభలో రాయల వారు ఒక సమస్య ఇచ్చారు. స్తుతమతి అయిన ఆంధ్ర కవి దూర్జటి పల్కులకేలగల్గినో అతులిత మాధురీ మహిమ తెలిసెన్ అతులిత సుకుమారవార వనిత జనత ఘనత పహారి సంతత సుమధుర ధారలు గ్రోలుటంజుమీ. రాయల వారి వైభోగం ఇలా ఉన్నదయ్యా. రత్నాలు వజ్రాలు మనమాణిక్యాలు రాసులుగా పోసి ఉండేవి. ఓహో, అంతేకాకుండా కులమతాలవి లేకుండా అందరూ అన్నదమ్ముల వలె కలిసి ఉండేవారయ్యా. ఇలా ఎవరి రాజ్యంలోనూ లేదు ఇలాంటి వైభోగం. అందుకే ఈ యుగాన్ని స్వర్ణయుగం అని పిలిచేవారు. శరణం పరమేశ పరమేశ శరణం. తెలుగు భాష పరమయోధుడా శరణం శరణం. ఆంధ్ర భోజుడా శరణు శరణం. కళా పోషక శరణు శరణం. ధన్యవాదాలు. అభిమానం ఉన్నటువంటి కాకుండా గొప్పగా ఇంకా తయారవ్వాలని చెప్పి ఇప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. అందులో మన పిల్లలు నాటిక ఇంకా ఇలాంటి ఏ విషయాల్లో కూడా తీసిపోరని చెప్పే విధంగా ఈరోజు మనకి భువన విద్య కవి సమ్మేళనాన్ని ఈరోజు మనకి పిల్లలు చేసి చూపిస్తున్నారు, మన 10వ తరగతి పిల్లలు. ఇందులో పాత్రలు తీసుకున్నట్టయితే శ్రీకృష్ణదేవరాయలు పవన్ తేజ, పెద్దనామాత్యుడు ఢిల్లేష్, సూరణ నాగచైతన్య, బట్టుమూర్తి తనిష్క, రామభద్రుడు లిఖిత, తిమ్మన పద్మశ్రీ, దోర్జటి జ్యోతి గాయత్రి, మగన పరిమళ, తెనాలి రామకృష్ణుడు వైష్ణవి. ఇలా మనకి ఇప్పుడు ఈ భువన విజయాన్ని మనకి కవి సమ్మేళనాన్ని చూపిస్తున్నారు. ఇప్పుడు మన ద గ్రేట్ ఎంపరర్ శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గారు, పవన్ తేజ గారు, రాజాదిరాజ రాజమార్తాండ రాజగంభీర శ్రీ 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 సాహితీ సమరాంగ సార్వభౌముడు శ్రీకృష్ణదేవరాయల వారు ఏం చేయించున్నారు? బహుఫరాట్ బహుఫరాట్ బహుఫరాట్. అష్టదిగ్గజ కవులకు, సాహితీ ప్రియులకు, పుర ప్రజలకు స్వాగతం. మా పాలనలో జీవితాన్ని ఆనందంగా గడుపుతున్న జానపదులు సైతం కొన్ని రసవంతమైన సమస్యలను పంపించారు. మీరు వీటిని రసవత్తరంగా పూరించి నేటి భువన విజయ సభను రంజింపజేయండి. ఇక ఆంధ్ర భాషామ్మ తల్లిని స్తుతిస్తూ సమస్యలను దత్తపదులను పూరించి ఆసు కవితా వినోదం సాగిద్దాం. చిత్తం రాజేంద్ర, కవిచంద్ర, మీతో నేటి భువన విజయ సభను ప్రారంభించాలని మా అభిలాష.
మీ ఆలోచన నిజమే పెద్దల వాద్య, కానీ ప్రభువుల ఏలుబడిలో ఎన్నో భాషలు ఉండగా తెలుగు భాషపై అంత మక్కువ చూపడానికి గల కారణం ఏమిటో? అదేమిటి సోరణ కవి, మందార మకరందాల జాలువారి తెలుగును ఇష్టపడిన వారుందరే, తెలుగుదేనందువా? తెలుగదేలయన్న దేశంబు తెలుగు, నేను తెలుగ వల్ల పుండ తెలుగ ఖండ, ఎల్ల నృపుల గురువ నిరుగవే భాషాడి, దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స. మరి ఇంతటి మన తెలుగు భాష పైన ఎవరికైనా ఎందుకు మమకారం ఉండదు? పెద్దనా మధ్య కవులారా, తర్వాత మేము పద్యములను పూరిస్తాం. ముందు మీరంతా పద్యపూరణకు పూనుకోండి. చిత్తం ప్రభు, మీ అభిప్రాయమే శిరోధార్యం. పెద్దనా మధ్య నీ పద్యపూరణకు సమస్య ఎదుగో. అగ్రజానజులేరి అనుజాగ్రజులుగా. ఆహా, ఏం సమస్య? అన్న తమ్ములు తమ్ములు అన్నలయ్యారా? ప్రభు, నా పూర్ణ ఇదిగోండి. పుష్యమిన్ భరతాఖ్యుడు పుట్టినాడు, మొనసి లక్ష్మణుడా శ్లేష పుట్టినాడు, భరత లక్ష్మణ క్రమమిది ఎరసి చూడ, నగ్రజానుజులైరి అనుజాగ్రజులుగా. కానీ లోక వ్యవహారంలో రామ లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నుని ఉంటుంది. కరినెత్తుకపోయి ఎలుక కలుగున దినియం. దీనిని అర్థవంతంగా పూరించండి భట్టుమూర్తి గారు. పల్లె జీవులకు సుపరిచితమైన చక్కని సమస్య ఇచ్చారు మహారాజా. కరుడు చిలుకలెద్దులు శకరతో నొనరించి యాచ, కడబెట్టెడు చోకరి మరిచె వర్తకుండు, ఆకరినెత్తుకపోయి ఎలుక కలుగుల దినియన్. ఆహా, ఎంత అద్భుత పూరణ! ఎలుక ఏనుగుని ఎత్తుకొని పోగలదా? ఆ ఏనుగు రంధ్రంలో పట్టున. హాహా, ఎద్దులు, ఏనుగులు, చిలకలు మొదలైన వాటిని చక్కెరతో చేసిన బొమ్మలు. వ్యాపారి వీటిని పగలంతా అమ్మి సాయంత్రానికి అన్ని బొమ్మలు ఎత్తిపెట్టి ఒక ఏనుగు బొమ్మను మరిచాడని, దాన్ని ఎలుక ఈడ్చుకుపోయిందన్న మీ భావన వీరుల విందుగా ఉంది. బహుబాగు. కృతజ్ఞతలు మహారాజా. ముద్దు పలుకుల ముక్కు తిమ్మన్న కవి, అందుకోండి. గాడిద ఏడ్చన్ గదన్న ధన సంపన్న. దీనిని పూరించండి. రాజశేఖర, మానవులలో ఆడిన మాటలు తప్పిన వారు కొందరు ఉన్నారు. జంతువులలో దీనిని చూడలేం. ఆయన దైవ కృపతో పూరించగను. ఆడిన మాటని తప్పిన గాడిద కొడుకచ్చు తిట్టగా విని, అయ్యో వీడా నా కొడుకని యొక్క గాడిద ఏడ్చెను గదన్న ఘన సంపన్న. లౌకిక జీవన గమనంలో గ్రామీణ దూషణను, ఆడి తప్పిన జనుల హీన స్వభావాన్ని తెలుపుతూ మాట నిలబెట్టుకోవడం విలువను చాటారు. ఆడి తప్పే మనిషిని గాడిద కొడుకని తిట్టినప్పుడు విశ్వాసానికి మారుపేరుగా నిలిచిన గాడిద ఏడ్చిందన్నారు. దీన్ని చెప్తూ దృష్టాంత రూపంలో సాగిన మీ పూరణ బల. ధూర్జటి తిమ్మన్న కవీంద్రులు లోకరీతిని భీతి లేకుండా పలికారు. ఇప్పుడు దీనిని పూరించండి. ప్రభు, అక్షర విన్యాసం తప్ప అర్థం లేని సమస్య ఇచ్చారు. ఆయన చక్కని పూరణ కావిస్తారు. నిన్ను 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 నిన్నును నిన్ను నిన్నును నిన్ను నిన్నునుంటని వేదాల సంగతుల గాన కళా పరిపూరణ మానసమ్మున, పలుకుని రాగముల మోదముల్ నల్లచు పలుకునిట్టులన్ నననన నాన 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 నాన. బల శ్రీకాళహస్తీశ్వరుని వరప్రసాదం కవిత్వంగా పొందిన దూర్జటి. భువన విజయ కవులను చూచిన జానపదులు మన కవుల కావ్య సాహిత్యాన్ని, మన సభ గొప్పతనాన్ని గురించి పొలంలో పనులు చేసుకుంటూ కూడా లయతాళానికి అనుకూలంగా మిగిలి సంతోషంతో పూని రాగాలను అల్లుకునే స్థితిని కళ్ళకు కట్టితిరి. పనిలో పాటతో పాటు పద్యాలను పాడుకునే వైఖరి అద్భుతం. అవునవును, జానపదుల సొత్తు జానపదం. సత్యం చెప్పారు. రామకృష్ణ, తదుపరి మీదే వంతు. మీ పదకుంఫనాన్ని మేమెరగదుము. మేక మరియు తోక, ఈ రెండు దత్తపదాలతో ఒక సీస పద్యం చెప్పండి. మా మేలిన దేవర, నన్ను ఆదేశిస్తే కాదంటానా? ఆలకించండి మహాప్రభు. మేక తోకకు మేక తోక మే
నా మాట వినుము. యుద్ధం వస్తే సర్వనాశనం. సమరంలో బద్ధులైన పాండవులు గెలుస్తారు, నీ కుమారులు మరణిస్తారు. పద్యం బాగుంది రామభద్ర. కొత్తకొండను రే కొత్తకొండ అన్నావు చూడు, అద్భుతంగా ఉందయ్యా. సూరణ, తదుపరి మీదే వంతు. కప్పను చూసి పనివారుంటూ గడగడ వణికెను. దీనిని పూరించండి. శ్రీహరి భక్తి నికాయ శ్రీకృష్ణ దేవరాయ కోరినట్లే వినిపిస్తాను. కుప్పలు కావలి గాయగా చెప్పులు కర్రైన తోడు శీఘ్రగతి నా జప్పుదని చూచని వెంగప్పని పడినట్టు గడగడ వణికే. రైతు తన కుప్పని కావలి కాస్తున్నప్పుడు చెప్పులు కర్ర వచ్చే శబ్దానికి పాము గడగడ ఉంటుందని చాలా చక్కగా చెప్పారు. మహాప్రభు, వచ్చే దారిలో ఒక జానపదుడు ఒక సమస్య తప్పకుండా సమారంభంలో మాటించాను. అలాగే కానివ్వండి. ప్రభు, అందుకోండి. అందరూ నందరే మరియు నందరూ నందరే, అందరందరే దీన్ని పూరించండి మహాప్రభు. కవి పండితులారా, ఆ కీర్తిని దిగంతాలకు వ్యాపింపజేయాలన్న ఈ కుటుంబానికి సంతోషం పూర్ణ చేసేది. ఆలోచించండి. కొందరు పాడికి ధనము, కొందరు నాగరికులు వదావదులు, కొందరు చాతురీ ప్రియులు, కొందరు నీతికి భూతికి సిద్ధహస్తులు, కొందరు నాయకులు మరియు కొందరు గాయకులందరందరే. అందరూ నందరే మరియు అందరూ నందరే, ఎందరందరే. ఇలాంటి కొందరు కలుగువారు, కొందరు నాగరికులు, ఇంకొందరు ప్రవక్తులు, మరి కొందరు చాతుర్యాన్ని ఇష్టపడేవారు. ఇంటికి సంపదకునిదమైన వారు ఇంకొందరు. దీనిలోని మన రాజ్యంలోని ప్రజలు ప్రాకృతిక సామర్థ్యాన్ని గుర్తు చేస్తూ అందరూ అందరూ అనడం వలన ఎవరికి వారే గొప్ప అని అర్థం. కవి పండితులారా, మీ సమస్యాపూరణల పద్యగానంతో మా మనసెంతో మురిసింది. సభికులకు కృతజ్ఞతాంజలులు. స్వస్తి. Thank you very much, Sobaya Master Garu. And children, thank you so much. Vijay sir, thank you sir. Thank you so much for your valuable time.
great and extended a super performances on the stage. I'm wonderful and glad for you all. And the children, Yoga sir, PJ sir, Mr. Navi, the teacher who has decorated the whole dais. Wonderful. Thank you so much, one and all.